My dear students, we will continue the yesterday's lesson. Now I read out the next paragraph. The Bernal children, and I once again go back and recall what we have seen. In the previous class, we had a description of doll's house. The doll's house was so beautiful, it looked very real, it looked as if it was a real house, and the children of the house liked the doll house very much. And especially Kezia, the last of the children, Kezia Bernal, liked one thing in the doll house, that is the lamp it looked like a real lamp. Kezia's eyes fell on the lamp, and she was the person who pointed out its beauty. So Kezia liked the lamp very much. The Bernal children could hardly walk to school fast enough the next morning. They burned to tell everybody, to describe, to boast about their doll's house before the school bell rang. The Bernal children, the three children, Isabel, Lottie, and Kezia, they wanted to show their wonderful doll's house to their friends in the school. They wanted to tell their friends everything about the marvelous doll's house. So they were not able to control their feelings. So they wanted to immediately inform their friends about the doll's house. They wanted to tell everybody. They wanted to tell everybody, and they wanted to describe everything about the doll's house. And at the same time, they want to boast of their doll's house, because they want to say that the doll's house was a great moment of excitement, and it was their possession, and they thought that nobody had this kind of gift or doll's house, wonderful doll's house in anybody's house. So they think that it was their a special gift. So they wanted to tell their friends about the doll's house. I am to tell, said Isabel. Isabel, the eldest of the three sisters. Then who is to tell the friends? No, you don't worry. I will tell all my friends about the doll's house, because I am the eldest. So the eldest Isabel, she wants to dominate the other two sisters. So she wants to, because she was the eldest, she wants to take the chance of informing or explaining the doll's house to everyone. And you too, you can join in after. But I am to tell first. You just stand behind me, you just keep quiet, and I will describe everything to our friends in the school. There was nothing to answer. There was nothing to answer. So ఈ మాట అనగానే ఇసబెల్ ఇంకా మిగతా సిస్టర్స్ ఏం మాట్లాడలేదు. There was nothing to answer. Isabel was bossy. Isabel was bossy అంటే she was like a boss. బాస్ అంటే అధికారి అన్నమాట. అంటే అధికారి మాట్లాడినప్పుడు కింద వాళ్ళు ఎట్లయితే ఏం మాట్లాడకుండా ఆయన చెప్పింది వింటారో, ఇట్లాగనే ఇసబెల్ ఎలా బిహేవ్ చేసినట్టే యాజ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ ఏ బాస్, అంటే కమాండింగ్ అనమాట. యూ డోంట్ వరీ, యూ నీడ్ నాట్ స్పీక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద డాల్స్ హౌస్. ఐ విల్ explain and I will describe the doll's house to our friends. But she was always right. And Lottie and Kezia knew too well the powers that went with being eldest. They understood. So because Isabel was the eldest, usually elder people have the inclination to dominate the younger ones. They brushed through the thick buttercups at the road edge and said nothing. So when Isabel said like this, the other two sisters, they said nothing, they did not say anything,
and they simply looked at the buttercups at the road edge. Buttercups అంటే ఏంటి? Buttercups అంటే a kind of a plant with cup shaped flowers అనమాట. అంటే కప్పులాగా కప్పు షేప్లో ఉండేటువంటి ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్లాంట్స్ అనమాట. అవి రోడ్ సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి మన దగ్గర ఉండవు, అక్కడ యూరోపియన్ అక్కడ మనం చూస్తాం అనమాట కొన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అండ్ ఐ యామ్ టు చూస్ హూ ఇస్ టు కమ్ అండ్ సీ ఇట్ ఫస్ట్. మదర్ సెడ్ ఐ మైట్. సో ఐ యామ్ టు చూస్. సో వీ విల్ ఇన్వైట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ టు అవర్ హౌస్ టు సీ ద డాల్స్ హౌస్. But whom to invite, I will decide whom to call first. For it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard, they might ask the girls at school, 2 at a time, to come and look. Not to stay to tea, of course, or to come traipsing through the house, but just to stand quietly in the courtyard while Isabel pointed out the beauties and Lottie and Kezia looked pleased. So Isabel wanted to decided how to invite their friends to their house to see the doll's house. So they simply wanted to invite 2 girls at a time to their house to see the doll's house. But when they visit their house, they just see the doll's house and get away. And they cannot expect any kind of tea or snacks in their house. So their business was to see the doll house and get away. And they cannot also trace through the house. Tracing means అంటే ఏంటంటే వచ్చి ఆ డాల్స్ చూసి వాళ్ళు నోరు మూసుకుని చూసి వెళ్ళాలి, అంతవరకే. అంతేగాని ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ బాగుంది, ఈ ఇంట్లో ఏముంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనలతోటి అక్కడ పచారాలు చేస్తూ వచ్చిన పని మర్చిపోయి బిల్డింగ్ వైపు చూడకూడదు, వాళ్ళ ఇంటి వైపు చూడకూడదు. డాల్స్ హౌస్ చూడటం, వెళ్ళిపోవడం, అంతవరకే. బట్ జస్ట్ స్టాండ్ క్వైట్లీ ఇన్ ద కోర్ట్యార్డ్ అంటే డాల్స్ హౌస్ ఎక్కడుందో అక్కడ నిలబడి చూడటం. వైల్ ఇసబెల్ పాయింటెడ్ అవుట్ ది బ్యూటీస్. వ్యాన్ ఇసబెల్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద బ్యూటీస్ ఆఫ్ ది హౌస్, ది Lottie and Kezia just should simply look pleased. And the other children who come to see the doll's house, they simply have to listen what Isabel explained. But hurry as they might, by the time they had reached the tarred palings of the boys' playground, the bell had begun to jangle. So they were hurrying to the school. By the time they had reached the tarred palings అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి టార్డ్ ప్యాలింగ్స్ అంటే పోస్టులు ఉంటాయి కదా, అంటే అక్కడ ఫెన్సింగ్ గురించి కొన్ని పోస్టులు పెడతాం, కొన్ని స్తంభాలు అక్కడ నిలబెడతాం అనమాట. ఇక్కడ బాయ్స్ ప్లే గ్రౌండ్కి ఉండేటువంటి ఫెన్సింగ్ అక్కడికి చేరినసరికి వాళ్ళకి బెల్ అయిపోయింది. సో they only just had time to whip off their hats and fall into the line before the roll was called. అంటే they did not find much time to inform their friends about the doll's house, to explain their friends about the doll house. డాల్స్ హౌస్ గురించి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పే టైం దొరకలేదు, ఎందుకంటే అక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి బెల్ అయిపోయింది, అటెండెన్స్ తీసుకునే టైం అయింది. ద రోల్ వాస్ కాల్డ్ అంటే అటెండెన్స్ తీసుకున్నారు. నెవర్ మైండ్, Isabella tried to make up for it by looking very important and mysterious and by whispering behind her hand to the girls near her, "Got something to tell you at playtime." కానీ ఇసబెల్ ఏం చేసిందంటే అక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెవిలో చెప్పింది అనమాట. అంటే చెవిలో చెప్పడం అంటే సీక్రెట్గా చెప్పింది, పెద్దగా కాకుండా. ఏమని చెప్పింది? I have got something important and mysterious. I have got something important and mysterious for you. మీకు ఒక గమ్మత్తు, ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను అని కొంతమంది చెవిలో చెప్పిందనమాట. సో గాట్ సంథింగ్ టు టెల్ యూ ఎట్ ప్లే టైమ్. సో ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ మిస్టీరియస్ థింగ్ ఇన్ ద ప్లే టైమ్. మనకి ప్లే టైం ఉంటుంది కదా, ఇంటర్వెల్లోనో ఇప్పుడు ఉంటుంది కదా, ఆ సమయంలో మీకు చెప్తాను అని కొంతమందికి చెవిలో చెప్పి. సో ప్లే టైమ్ కేమ్ అండ్ ఇసబెల్ వాజ్ సరౌండెడ్. సో ది అదర్ చిల్డ్రన్, ది అదర్ ఫ్రెండ్స్ in the school, they were not able to control their curiosity. So
they were waiting for the Isabel to reveal what she wanted to say them. Playtime came and Isabel was surrounded. So Isabel was surrounded by all the girls. The girls of her class nearly fought to put their arms around her. అంటే అక్కడ గర్ల్స్ ఎంత క్యూరియస్గా ఉన్నారంటే ఇసబెల్ అనేది ఆమె చాలా అక్కడ ఉన్న అందరికంటే కొద్దిగా బాస్ లాగా ఉందన్నమాట. అందుకని అక్కడ ఆమెతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి అందరు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. ఎవరు ముందు ఉండాలన్నట్లుగా వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు అనమాట. ది గర్ల్స్ ఫాట్ టు పుట్ దర్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ హర్, టు వాక్ అవే విత్ హర్, టు బీమ్ ఫ్లాటరింగ్లీ, అంటే ఆమెతో నడవాలని అమ్మాయితోటి. అదొక పెద్ద అంటే ఇసబెల్ బిలాంగింగ్ టు ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ కదా, అందుకని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు రిచ్ ఫ్యామిలీస్ అనమాట. అట్లాగనే మిగతా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఈ అమ్మాయితోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని, ఈ అమ్మాయి యొక్క దృష్టిలో పడాలని అట్లా చూస్తున్నారు. టు బీమ్ ఫ్లాటరింగ్లీ, ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళు ఈ అమ్మాయిని ఏదో విధంగా ఫ్లాటరింగ్ అంటే ఏంటి, పొగడ్తలు, అంటే కాస్త మంచి మాటలు చెబితే ఈ అమ్మాయి ఓ యూ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అని, మీ ఇల్లు బాగుందని ఇలాంటి మాటలు చెబితే ఆమె ఫ్లాటర్ అయిపోతుంది కదా, ప్లీజ్ అయిపోతుంది కదా అని ఉద్దేశంతో. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బీ ఇన్ ద గుడ్ లుక్స్ ఆఫ్ ఇసబెల్ అండ్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బీ ఎ స్పెషల్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఇసబెల్ అనమాట. షీ హెల్డ్ క్వైట్ ఎ కోర్ట్ అండర్ ద హ్యూజ్ పైన్ ట్రీస్ అట్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లే గ్రౌండ్. ఇక ప్లే టైంలో ఏం చేస్తుందంటే ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ కేమ్ నియర్ ఇసబెల్. సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పైన్ ట్రీస్ చెట్టు కింద ఆ ప్లే గ్రౌండ్లో ఒక మీటింగ్ లాగా ఏర్పడుతుంది. ఒక కోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక దర్బార్ లాంటిది అనమాట. నడ్జింగ్ జిగ్లింగ్ టుగెదర్. నడ్జింగ్ జిగ్లింగ్ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ముసిముసి నవ్వుకుంటూ ఏం చెబుతుందా అనేటువంటి ఆసక్తితోటి నడ్జింగ్ జిగ్లింగ్ టుగెదర్. ద లిటిల్ గర్ల్స్ ప్రెస్డ్ అప్ క్లోజ్. ది లిటిల్ గర్ల్స్ కేమ్ వెరీ క్లోజ్ టు ట్రై టు బి వెరీ క్లోజ్ టు ఇసబెల్. బాగా దగ్గరికి వచ్చి ఆ అమ్మాయికి అంటూ కూర్చున్నారనమాట. ఏం చెబుతుంది అని, ఏం చెప్పబోతుందని అందరూ కూడా ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. నడ్జింగ్ అండ్ జిగ్లింగ్ అట్లా ఆనందంతో. ముఖాలు చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా సీరియస్గా లేదు, ఎవరి ముఖం కూడా, అందరి ముఖాలు కూడా ఆనందంగా ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకని సంథింగ్ వండర్ఫుల్ న్యూస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హియర్. And the only two who stayed outside the ring were the two who were always outside. అందరు స్కూల్లో ఉన్నటువంటి అందరు గర్ల్స్ కూడా దే కేమ్ నియర్ ఇసబెల్ ఎక్సెప్ట్ టూ గర్ల్స్. వాళ్ళెవరు? లిటిల్ కెల్వీస్. అందరూ కూడా ఇసబెల్ దగ్గరికి వచ్చారు, కానీ ఆ లిటిల్ కెల్వీస్ ఎవరు? ది కెల్వీస్, ది టూ కెల్వీస్ ఆర్ ది సిస్టర్స్ and they are the children of Mrs. Kelvy, and who is the washerwoman of that village. So the washerwoman was considered to be a low class lady. That's why the people, the parents of rich class, they used to tell their children not to move with the children of working class. Because I already told you, in the European countries, they thought that it was beneath their dignity to move with the people of working class. That's why they are maintaining a distance from these working class. That's why the little Kelvys, they were not dare enough. అంటే వీళ్ళు ధైర్యం చేయలేదు. వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళతో కలిసి కూర్చునే ధైర్యం చేయలేదు పాపం వాళ్ళు. వీళ్ళు ఎప్పుడులాగానే వాళ్ళు దూరంగానే ఉంటున్నారనమాట. దే న్యూ బెటర్ దాన్ టు కమ్ ఎనీవేర్ నియర్ ద బర్నెల్స్. వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్తారు, కానీ దగ్గరగా ఎక్సెప్ట్ బర్నెల్స్ దగ్గరగా మాత్రం వాళ్ళు వెళ్ళరనమాట. For the fact was, the school the Burnell children went to was not at all the kind of place. ఇక్కడ బర్నెల్స్ చిల్డ్రన్ వెళ్ళేటువంటి స్కూల్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. బికాస్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ వాజ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ ది బర్నెల్ చిల్డ్రన్ వెంట్ టు వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ది కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ దేర్ పేరెంట్స్ వుడ్ హ్యావ్ చోజన్ ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎనీ చాయిస్. సో యాక్చువల్లీ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ స్కూల్ ఇన్ దట్ విలేజ్. If there is another school
in that village, the people, the children of rich class would have chosen another school. అక్కడ ఉన్నది ఒకటే స్కూల్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకొక ఛాయిస్ లేదు, అందరూ కూడా అదే స్కూల్లో చదువుకోవాల్సిందే, అంతకంటే అవకాశం లేదు వాళ్ళకి. The children was not at all, the rich people, they used to feel that it was not at all a suitable school for their children, because all the children of the village are studying in the same school. The children of the rich, the children of the poor, the children of the working class, the children of the clerk, the children of the judge, the children of the doctor, all the children have to study, have to go to that school only, because there is no other choice. ఆ ఊళ్ళో ఉన్నది ఒకే స్కూల్, ఎవరి పిల్లలైనా సరే అందులోనే చదువుకోవాలి. ధనవంతుల పిల్లలైనా లేకపోతే పేదవాళ్ళ పిల్లలైనా పని బాటలు చేసిన పిల్లలైనా సరే అందులో చదువుకోవాల్సిందే, ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఇక మీకు ఆ పిల్లలకి ఈ స్కూలు పనికిరాదు అనుకున్నా కూడా ఇక అంతకంటే ఛాయిస్ లేదు వీళ్ళకి, ఛాయిస్. బట్ దెర్ వాజ్ నన్, ఇంకో స్కూల్ లేదు అక్కడ. ఇట్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్కూల్ ఫర్ మైల్స్, కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఇంకో స్కూల్ లేదనమాట, అది ఒక్కటే ఉంది స్కూల్. And the consequence was all the children in the neighborhood, the judge's little girls, అంటే ఏమిటి ఒకే స్కూల్ ఉంది కాబట్టి, the judge's little girls and the children of the judge, the doctor's daughters, the storekeeper's children, the milkmen's were forced to mix together. So as a result of this, because there is only one school, the children of the doctor, the children of the judge, the children of the storekeeper అంటే అక్కడ గుమస్తా అలాంటి వాళ్ళు అనమాట, and the children of the milkman and the children of the sweepers, children of the washerwoman, all the children had to go to that school only. Not to speak of there being an equal number of rude, rough little boys as well. Of course, కొంతమంది అక్కడ రఫ్గా రూడ్గా ఉండేటువంటి బాయ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ది లైన్ హ్యాడ్ టు బి డ్రాన్ సమ్వేర్. ఇట్ వాజ్ డ్రాన్ ఎట్ ది కెల్వీస్. మెనీ ఆఫ్ ది, అంటే పేరెంట్స్ ఏమనుకున్నారంటే అక్కడ మనం కొంత లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి, ఇక్కడ అందరితోటి మూవ్ అవ్వకూడదు, బాయ్స్ తోటి మూవ్ అవ్వకూడదని, లేకపోతే ఏదో కొన్ని పెట్టుకుంటారు కదా. కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి డిస్టింక్షన్ ఏర్పరుచున్నారంటే, యూ కెన్ మూవ్ విత్ ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద వాషర్ ఉమెన్, విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ క్లాస్. పని బాటలు చేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పేదవాళ్ళ యొక్క పిల్లలతో మాత్రం మీరు తిరగకూడదు, వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు, వాళ్ళ పక్కన కూర్చోకూడదు, వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు. ఈ విధంగా పెద్దవాళ్ళే పిల్లలకి నేర్పుతున్నారు అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ డ్రాన్ ఎట్ ది కెల్విస్. మెనీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఇంక్లూడింగ్ ద బర్నెల్స్ వర్ నాట్ అలౌడ్ ఈవెన్ టు స్పీక్ టు దెమ్. అంటే బర్నెల్స్ చిల్డ్రనే కాదు, చాలామంది రిచ్ పీపుల్ యొక్క పిల్లలు అక్కడ వీళ్ళ పేదవాళ్ళ యొక్క పిల్లలతోటి మాట్లాడటానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అనమాట. దే వాక్డ్ పాస్ ది కెల్విస్ విత్ దేర్ హెడ్స్ ఇన్ ది ఎయిర్. అంటే ఈ కెల్విస్ కనుక వాళ్ళు కనపడితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అసలు, వాళ్ళ కలిసి చూడరు, అసలు చూడకుండా ఏం చేస్తారు, తలకాయలు పైకెత్తి అసలు వాళ్ళు కనపడినంతసేపు వాళ్ళ తల పైకెత్తి అసలు వీళ్ళ వైపు చూడకుండా వెళ్తారనమాట. యాజ్ దే సెట్ ది ఫ్యాషన్ ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్, ది కెల్విస్ వర్ షన్డ్ by everybody. The Kelvis, like this, the Kelvis, the poor children of the washwoman, they were shunned. Shunned అంటే ఏమిటి అంటే they were ignored అనమాట. అందరూ కూడా వీళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, they are avoided. Shunned అంటే మీనింగ్ SHUNNED, shunned మీనింగ్ ఏంటంటే అవాయిడెడ్, అంటే రిజెక్టెడ్ అనమాట, అవుట్లైడ్, వాంటన్లీ, ఇగ్నోరింగ్ వాంటన్లీ, కావాలనే వీళ్ళని అసలు వీళ్ళని దూరంగా పెడుతున్నారు అనమాట. సో ఇవి కావాలనే వీళ్ళని అవమానకరమైన రీతిలో వీళ్ళని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. ఎవరిని? కెల్విస్ చిల్డ్రన్ని. ఎవరు? ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి మిగతా చిల్డ్రన్ ఎక్కువ మంది. బై ఎవరిబడి. ఈవెన్ ద టీచర్ హ్యాడ్ ఎ స్పెషల్ వాయిస్ ఫర్ దెమ్. ఓ ది వండర్ఫుల్ థింగ్ చూడండి, ఇక్కడ వండర్ఫుల్ థింగ్ అనేది దానికంటే ఇక్కడ పిటియబుల్ థింగ్ ఏమిటంటే, ఈవెన్ ద టీచర్స్ హ్యాడ్ ఎ స్పెషల్ వాయిస్ ఫర్ దెమ్ and a special smile for the other children when Lil Kelvi came up to her desk with a bunch of dreadfully common looking flowers. So when the two even the teachers also show this kind of disparity. అంటే ఈ రకమైన తేడాని పిల్లలు చూపించారంటే వాళ్ళకి తెలియక చేశారు అనుకోవచ్చు, కానీ టీచర్స్ కూడా, ది టీచర్స్ ఆల్సో లుక్ డౌన్ ద
చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద పూర్. టీచర్స్ కూడా వీళ్ళని ఇన్సల్టింగ్గా చూస్తున్నారు. ఎవరిని? పేదవాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని, స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వచ్చినటువంటి పేదవాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని టీచర్స్ కూడా ఒక రకంగా చూస్తారు. వాళ్ళ నవ్వు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. అంటే వీళ్ళని అవమానించే రీతిగా వాళ్ళ స్మైల్ ఉంటుంది. అంటే their attitude is different. We can find their attitude when they are speaking to the children of the rich and when they are speaking to the children of the poor. We can find the difference in the attitude of the teachers. They were the daughters of ఇంతకీ ఈ కెల్విస్ ఎవరు? They were the daughters of spry, hardworking, little washwoman. అంటే ఇక్కడ వాష్రోమన్ యొక్క చిల్డ్రన్ అనమాట. ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి, ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి దేర్ ఇస్ అ వాష్రోమన్ అండ్ మిస్సెస్ కెల్విల్. అండ్ దీస్ టూ డాటర్స్, ది మిస్సెస్ కెల్విల్ హ్యాస్ 2 daughters and these 2 daughters are studying at the school, same school. They were the daughters of